हम जिसकी आराधना करते हैं वो ऐसा परमेश्वर है जिसको महिमा देना हमारे लिए आदर के योग्य है। कई लोग सच्चाई को जानते हैं लेकिन उसकी आराधना नहीं करते। कई लोग परमेश्वर को पहचानते हैं लेकिन उसके सामने झुकते नहीं। मुझे कहता है जिसने अपने आप को हीन किया, जिसने अपने आप को नम्र किया, धन्य है मनुष्य जो यहोवा से आशीष को पाए। वचन कहता है जिसने यीशु को प्रभु माना, जिसने यीशु को प्रभु मानकर उससे जानकर उससे उसकी महिमा की, वचन कहता है वो कभी बंधन में ना रहेगा, वो आजाद हो जाएगा। छुटकारा इसके लिए यीशु के नाम में मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हीं के पास है। उसे जो कुछ पे विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, वो नाश ना हो। तुमने लोगों को छू दिया, कोई भी खाली ना हो, कोई भी अधूरे ना रहो। वचन कहता है सबने पाप किया, इसलिए पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से अधूरे रह गए।
आज हम प्रभु अधूरे नहीं रहना चाहते। पाप हमसे हटना चाहिए, वो श्राप हमसे हटना चाहिए, बंधन हमसे टूटना चाहिए, हर प्रकार की बाधाएं हटना चाहिए। तेरी महिमा से भरते यीशु, तेरी महिमा से भरते यीशु। દરીચણા આંખો બંધ કરીએ અને દરીચણો સ્વર્ગ તરફ હાથ ઉઠાવીએ, કેમ કે પરમેશ્વર સિંહાસન પર બિરાજમાન એક સેનાઓ કહી દેવી યહોવા દરીચણો પ્રિયો આજ રાત્રિ મહાન રાત્રિ બનશે પ્રિયો। હું તમને કહેવા માંગુ છું આજ રાત્રિ પ્રિયો તમે કદી અનુભવ નહીં કર્યો હોય એવો અદ્ભુત આજ રાત્રિ પરમેશ્વર તે કામ કરવા જઈ રહ્યો છે। સર્વસામર્થ પિતા અમે તમારા નામને અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ। અમારા અનુગ્રહ કરતા ओ राजाओं का राजा तो प्रभु ना प्रभु हमारे सेनाओं का यहोवा मैं तारा नाम में स्तुति करता, हमें तारा नाम में धन्यवाद करता, मैं तुम्हारी महिमा करिए राजा। आज रात्रि पिता हमें प्रार्थना करिए छे, आज रात्रि पिता हमें तुम्हारा नाम ने ऊंचे उठाव्या छे। केवल परमेश्वर पिता ओ पिता प्रभा खुला मैदान नीचे विदा में बैठा छे त्यारे परमेश्वर તમે સ્વર્ગની અંદરમાં છો ત્યારે પિતા પ્રભુજી અમારી વચ્ચેમાં તમારી ઉપસ્થિતિ આ જગ્યા પર ઉતરી આવે તેના માટે मैं धन्यवाद કરીશ રાજા। आज रात्रि पिता हमारी वच्चमा तुम्हारा पवित्र आत्मा अभिषेक ની સામર્થ્યની સાથે ओ तू व्यवहार कर तेना માટે मैं धन्यवाद अर्पण चढ़ाव्यस राजा। ત્યારે पिता प्रभाजनी सभाने प्रभु ओ महान परमेश्वर पिता आज रात्रि ओ स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान ओ राजा में જ્યારે परमेश्वर पिता तारा लोको तारी आराधना करे छे, तारा लोको तारी धन्यवाद ने भेट चढ़ावे छे ત્યારે पिता परमेश्वर जे लोको तारा मुख खोलीने धन्यवाद चढ़ावे छे, तारा लोको हाथ उठावीने धन्यवाद अर्पण चढ़ावे छे ત્યારે पिता परमेश्वर तेना अवाज सामने तो पिता ओ तेमने वच्चमा तो उतरी आवे छे માટે मैं धन्यवाद करे राजा। पिता आज रात्रि पिता मैं तुम्हारी गए प्रार्थना करे छे અત્યારે पिता प्रभु तुम्हारी दासी अपनी जग्या पर आवशे ત્યારે महान परमेश्वर पिता ओ तेने बलवान માટે पिता तेना मुखमां रहे तो पवित्र आत्मानी बेधारी ओ तेना मुखमांथी वहेती थाय तेना માટે मैं धन्यवाद करे राजा। આજની સવારે पिता पिता तुम्हारी दासी ने पसंद करे पात्र तारू वचन कहे छे જ્યારે पिता पितर यहान अभण હતો प्रिय प्रभु ते જ્યારે તે ઘૂંટણે ઝૂકી ગયા ओ દેવને प्रार्थना करता तेने आराधना करता तेने परमेश्वर तने छाबी जेવો તેનો ઉપયોગ કર્યો રાજા। ત્યારે परमेश्वर पिता आज रात्रि तुम्हारे दासी ने तुम्हारा सामर्थ्यની સાથે તો ઉપયોગ કરો એ જ मैं प्रार्थना કરીશ राजा। अरे पिता प्रभु આજનો આ સભાને પહેલેથી લઈને અંતના ભાગ સુધી પ્રભુ તું કાર્ય કર રાજા। આ સભા પ્રભુ તમારા પૂર્ણ નહીં થાય ત્યાં સુધી તમારી ઉપસ્થિતિ અને તમારી હાજરી આ જગ્યા પર વહેતી થાય તેના માટે मैं धन्यवाद કહીશ રાજા। સર્વાદર મહિમા પ્રભુ તમને આપતા ઉદ્ધાર કર તમારા યેસુના નામમાં માગીએ છે, આમેન। હાલેલુયા હાલેલુયા બોલ ઈસુ મસીહ કે સારું તો ત્યાર પછીનો સમય આપણે મુખ્ય દાસીના હાથમાં સોંપીશું। તેઓ સ્ટેજનો કબજો લઈ ત્યારે તાળીઓ દ્વારા તેને ફરી એકવાર સ્વાગત કરીશું। વેલકમ। Hallelujah. Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हाँ मैं तो प्रभु के घर को चला, ओ मैं तो प्रभु के घर को चला, ओ मैं तो प्रभु के घर को चला, ओ मैं तो प्रभु के घर को चला। ओहो झूम झूम कर नाचते हुए मैं तो आनंद से, ओ झूम झूम कर नाचते हुए मैं तो आनंद से, ओ मेरे यीशु से मिलने चला, ओ मेरे
શુભ રાત્રિ. આપણે સર્વ સેવકો, સંતો, વડીલો, આગેવાનો, કોર્ડિનેટરો, અભિષિક્તો, નાના મોટા સર્વ જ્યારે ખબર મળી કે બેટપાડા ગામની અંદર 14 તારીખે સાંજે મીટિંગ છે, જેને પત્રિકા મળી નહીં મળી, જેને ફોનથી ખબર મળી, જેઓને કોઈના શબ્દ દ્વારા ખબર પડી, પરંતુ જ્યારે ખબર પડી કે મીટિંગ છે, મીટિંગ તો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, ઈસુ ખ્રિસ્તમાં થાય છે, માટે જેટલાએ સાંભળ્યું અને તેઓના મનો આનંદિત થયા. અને જે ગીત મેં ગાયું કે ચાલો ભાઈ અમે પણ બરોડાથી અહીં સુધી, હા ચોક્કસ અત્યારે હું બરોડાથી નહીં આવી, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં મારો ચોથો દિવસ છે, પરંતુ સગળું યેશુ મસીહમાં થાય. હાલેલુયા. સાંભળ્યું ત્યારે આપણું હૃદય, આપણું શરીર, આપણો આત્મા યેશુ મસીહમાં એક થઈને ઝૂમ્યો અને બધા ચારે બાજુથી આ જગ્યામાં આવ્યા છે. માટે એક હાથે જ માનનીય સાહેબશ્રી સર્વને હું આ આવ્યાના મંડળીને પ્લીઝ એક મંડળીનું નામ બોલીશ, બીજી મંડળીનું નહીં બોલીશ. અને શું કહેવાય કે હું ભેદભાવ રાખતી નથી, દેવ પણ નથી રાખતો. તો એક હાથે જ આગેવાનો, સેવકો, સંતો, અભિષિક્તો, સર્વ મંડળીના ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો, ખ્વાયર, જેટલું ખ્વાયર પાછળ પણ બેઠું છે, અને જ્યાં સુધી મારો અવાજ જાય છે, જે ઘરોમાં બેઠેલા છે, જે કદી ચર્ચ ગયા નથી, તે સર્વને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં એક હાથે જ હું સિસ્ટર વૈતા બરોડાથી આવ્યા છે ત્યારે પાસ્ટર મહેન્દ્રભાઈ તરફથી આવેલા સેવિકા સુમિત્રાબેન તરફથી, માનનીય પાસ્ટર સાહેબ શ્રી આમજીના છોટુભાઈ તરફથી ખ્રિસ્ત ઈસુમાં એક હાથે સલામ પાઠવું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ એન્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ એન્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો યેશુ મસીહ કી. સર્વ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં બધું છોડી દઈએ હવે. ખ્રિસ્ત ઈસુમાં આમંત્રણ સ્વીકારીને અહીં સુધી આવ્યા છે ત્યારે જરૂર દેવ આજ કંઈક નવો આશીષ આપવાનો છે. દ્રશ્યમાન પણ છે, અદ્રશ્યમાન પણ છે, પણ બેઓને લઈશું. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે ઈસુ દેવ યે તરણ અપાન દેના, તરણ અપાન દેના. આખજા ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સોલા માંગતી આવ. હાલેલુયા. ચંદ તરફ જઈશું.
આજનો વિષય એવો રહેશે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત સર્વમાં સર્વ. ઈસુ ખ્રિસ્ત, જે ઈસુ ખ્રિસ્તનું તમે અને હું ભજન કરીએ છીએ, ગીતો ગાઈએ છીએ, નાચીએ છીએ, વચન સાંભળીએ છીએ, ચર્ચમાં જઈએ છીએ, એકબીજાને કહીએ છીએ હું ક્રિશ્ચન છું, હું ખ્રિસ્તી છું, એનું નામ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. એ સર્વમાં 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 સર્વ છે. હાલેલુયા. એના વગર કશું જ નથી. હું ભેદભાવ નથી રાખતી. બાઇબલમાં જે લખ્યું છે હું કહું છું, પ્રભુ ઈસુ મસીહ આકાશમાં કહો તોય, એટલે સ્વર્ગમાં કહો તોય, એને પૃથ્વીમાં કહો તોય, પૃથ્વીના નીચે કહો તોય, ઈસુ સર્વમાં સર્વ છે, બાકી છે કશું નહીં. કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંડરમાં પિતાએ બધું જ કર્યું છે. હાલેલુયા. માટે ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખાણ આપતા કહું છું, ઈસુ આટલો નાનો નથી. ઈસુ સાંભળે છે, જુએ છે, કરે છે, બધું જ છે. આપણી મરજી કેવી રીતે એને પ્રસન્ન કરવો જોઈએ. કેમ કે ઈસુ સર્વમાં સર્વ છે. જીવિત પરમેશ્વરે ઈસુના હાથમાં હરેક અધિકાર આપી દીધા છે. હવે કેવી રીતે કામ કરાવવું એ આપણી મરજી. સ્વર્ગનું, પૃથ્વીનું નીચેનું, સર્વમાં સર્વ. અગર ઈસુ ખ્રિસ્ત એક જ વાર બોલે તો બધું હા અને આમેન થશે. હાલેલુયા. માટે પણ આપણે તો આપણી જે વાત કરી સાજે, હું આ પૃથ્વી આપણા માટે મુસાફરીનો સમય છે. આ જિંદગી મુસાફરીમાં છીએ આપણે. કોઈ કશું લાવ્યું નથી, લઈ જશે નહીં. બે વસ્તુ લઈને જવાના છે, એક સારું કામ, એક ભૂંડું કામ. એનો જ દેવ ન્યાય કરવાનો છે. બાકી બધું દ્રશ્યમાન પડતું મુકાઈ જશે. એટલે બહુ ચિંતામાં કોતે વનાતે હે કા, બહુ ચિંતા નહીં ખોના. વચન એસે જાઓ, માથીની લખેલી સુવાર્તા બધા બોલવા રહી તો પાછું વચન રહી જાય. માથીની લખેલી સુવાર્તા 11મો અધ્યાય 27મી કલમથી લઈને 30 કલમ સુધી વાંચીશું. દેવ શું કહે છે. બેરપાડા ગામના લોકો જે ઘરમાં બેઠા છે, હું એવી ઈચ્છા રાખી રહી છું કે તેઓ પણ સાંભળે. ના જે દેવ ખરેખર જે સાહેબે પ્રાર્થના કરાવી હતી એ પ્રમાણે કરવા જઈ રહ્યા છે. વાંચીશું. મારા પિતાએ મને બધું સોંપ્યું છે. હા. અને પિતા વગર દીકરાને કોઈ જાણતો નથી, ને દીકરા વગર તથા જેને દીકરો પ્રગટ કરવા ચાહે તેના વગર પિતાને કોઈ જાણતો નથી. ઓ વૈતૃ કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સર્વ મારી પાસે આવો ને હું તમને વિશ્રામો આપીશ. મારી ઝૂંઝરી તમે પોતા પર લો ને મારી પાસે શીખો, કેમ કે હું મનમાં નમ્ર તથા રાકડો છું, ને તમે તમારા જીવમાં વિસામો પામશો. કેમ કે મારી ઝૂંઝરી સહેલ છે ને મારો બોજો હલકો છે. પ્રાર્થના કરીશું. સેવિકા સુમિત્રા બેના ગળાવશે અને દેવ પોતાનો મર્મ ખોલીને આપણ સર્વને જ્યાં સુધી અવાજ જાય છે ત્યાં સુધી વાત કરે, આશીષ કરે. પ્રાર્થના કરીશું. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પિતા, અમે તારી સ્તુતિ કરીએ છીએ મારા પિતા પરમેશ્વર. આજના તારા ઉત્તમ વચન માટે અમે આભાર માનીએ છીએ મારા પિતા પરમેશ્વર. આજે પિતા પરમેશ્વર તારા બાળકો પિતા અલગ અલગ રીતે પિતા અલગ જગ્યાએથી પિતા અરે પિતા પરમેશ્વર ઘરોમાંથી તારા બાળકો તારી ચરણોની પાસે આવ્યા છે પિતા. પોતાના બોજાઓ લઈને તારી ચરણોની પાસે આવ્યા છે મારા પિતા પરમેશ્વર. બાપ તારે આકાશમાં અમારા જીવિત અને પ્રેમાળ પરમેશ્વર બાપ, આજને પિતા તારા દરેક બાળકોનો બોજો અમે તારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ મારા પિતા બાપ. દરેકને આજે હલકી ઝૂંઝરી આપવામાં આવો મારા પિતા પરમેશ્વર બાપ. માટે પિતા વચનનો મર્મને અમે માંગીએ છીએ, પ્રેક્ટિકરણ માંગીએ છીએ રાજા. જે તારા બાળકોને પિતા આત્મામાં દૈહિકમાં સગડા બોજામાંથી પિતા આજે તારા લોકો છુટકારો પ્રાપ્ત કરે મારા પિતા બાપ, અને હલકી ઝૂંઝરી પ્રાપ્ત કરે પિતા બાપ. તું જેમ પિતા મનમાં નમ્ર છે મારા પિતાને રાકડો છે મારા પિતા, આજે તારા લોકોને તારા જેવા તું બનાવી દે અને બીજા આગમનને માટે તૈયાર કરો મારા પિતા. એવી અમે તારી પાસે કૃપા માંગીએ છીએ મારા પિતા બાપ. જેટલું વચન વાંચવામાં આવ્યું છે એક એક શબ્દનો મર્મ પિતા અમે તારી પાસે માંગીએ છીએ. કેમ કે મર્મ તો યહોવા તારા છે, પણ પ્રગટ થયેલી વાતો અમારી અને અમારા સંતાનોની છે, જેથી કરીને અમે તે નિયમને પાડીએ. તારા વચન પ્રમાણે પિતા અમે તારો મર્મને માંગીએ છીએ રાજા. જે ગુણ તથા મોટી વાત તો અમે જાણતા નથી, તારી દાસી મારને
પાસે કૃપા માંગે છે. દરેકને સાંભળતા કાન આપો, જ્યોતિ આંખ આપો પિતા, અને ગ્રહણ કરતું હૃદય આપો મારા પિતા પરમેશ્વર બાપ. પ્રથમવાર પ્રભુ આ ગામમાં પિતા તારા નામનો મહિમા થઈ રહ્યો છે મારા પિતા બાપ. ત્યારે આકાશમાં અમારા જીવતા ને પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર બાપ, અમે પિતા પુત્ર ને પવિત્ર આત્મા દે બાપને આમંત્રણ કરીએ છીએ પિતા, તું આવો મારા પિતા, અને તારો મહિમા ગામમાં તારા લોકોની મધ્યે પિતા પ્રગટ કરો પિતા. એવી અમે તારી પાસે કૃપાને માંગીએ છીએ. તારી દાસી પર નવો અભિષેક, નવું સામર્થ્ય, નવું પરાક્રમ, નવું ગૌરવને માંગીએ છીએ મારા પિતા. અને વિશેષ પ્રભુ વચનને ચોરી કરનારી દુષ્ટ આત્માના કાર્યોને અમે યેશુના નામથી નષ્ટ કરી દઈએ છીએ. વિજય તારો થાય પિતા. દરેકને સમજણ હૃદય આપો મારા પિતા બાપ, દરેકને તાજગી આપો મારા પિતા, અને તારો મહિમા પ્રગટ કરો બાપ. એવી અમે તારી પાસે કૃપાને માંગતા, સાંભળનારનું આજે કલ્યાણ થાય પિતા. એવી જ અમે તારી પાસે કૃપાને માંગતા, ચાર અરગની કોટને માંગતા, ઉદ્ધાર કરતા યેશુના નામથી માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. હવે આપણા કાનો પ્રભુ યેશુ મસીહમાં દેવના વચન તરફ સર્વ થાય, જેથી કરીને જે પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્ત સર્વમાં સર્વ છે તે આજ આપણને કશુંક સ્વર્ગની બાબતો શીખવે છે. કેમ કે તે કહે છે સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર એક જ વ્યક્તિ ઉતરી છે, એનું નામ છે પ્રભુ યેશુ મસીહ. કોઈ મનુષ્યએ જોયું નથી સ્વર્ગ કેવું છે, શું છે, પરમેશ્વર પિતા કેવા છે, ચાર પ્રાણીઓને સલાફોને રીબ કરુબો કેવા છે, કોઈ મનુષ્યએ જોયું નથી. પરંતુ પ્રભુ યેશુ મસીહ જે સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર મનુષ્ય દેહ રૂપ ધારણ કરીને પવિત્ર આત્માના ભરપૂર થઈને જે ઉતર્યા, દેહ પ્રમાણે નથી, પરંતુ જીવિત પરમેશ્વરે પોતાના દીકરાની રચના તમે અને હું સમજી શકીએ માટે દેહમાં કર્યું. હાલેલુયા. આમને સામને પ્રગટ થવું હતું એમને, કે તે સ્વર્ગીય વાતો આપણને કહી દેખાડે. કેમ કે સ્વર્ગમાં શું છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત સિવાય જ્યાં આપણે જવાના છીએ સંસાર છોડીને એક દિવસ, એ કોઈ જાણતું નથી. પરંતુ આજે ઈસુ કહે છે, આજે ઈસુ કહે છે, આજે ઈસુ કહે છે કે પિતાએ, બાપે, ઈસુ કહે છે મને સગળું સોંપ્યું છે. સગળું, કશું બાકી છૂટ્યું નથી. સગળું એટલે શું? સ્વર્ગમાંનું, પૃથ્વીમાંનું, પૃથ્વીનું નીચેનું, દૃશ્યમાન, અદૃશ્યમાન, બધું જ ઈસુના હાથમાં દેવ બાપે સોંપી દીધું છે. એટલે પછી જો ઈસુને સોંપ્યું છે તો કેવલ ઈસુનો અધિકાર રહે છે. માટે હું કહું છું ઈસુ સર્વમાં સર્વ છે. હાલેલુયા. પહેચાન, ઓળખાણ આપી રહી છું. યેશુ કોણ છે જેનું તમે અને હું ભજન કરીએ છીએ? અત્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત તો સોને કે સિંહાસન પર મેરે પ્રભુ બિરાજે, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे, बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना. તો અત્યારે ઈસુ ત્યાં છે, પણ શું કીધું છે? મારા બાપે મને સગળું સોંપ્યું છે. ધ્યાન રહે, કયા ઈસુનું ભજન કરો છો? શું નહીં આપી શકતા? અગર ઈસુ પર ભરોસો રાખીને કોઈ પ્રાર્થના છે, કોઈ વિનંતી છે, કોઈ ગીત છે, કોઈ શોક છે, કોઈ દુઃખ છે, રજૂઆત કરીએ
વિશ્વાસ કરીએ. હાલમાં પ્રભુ યેશુ મસીહા જીવિત પરમેશ્વરના જમણા આસને બિરાજમાન થઈને તમારા અને મારા માટે સનાતન કાળ માટે જીવતા રહીને માધ્યસ્થતા કર્યા કરે છે. એમ हेब्रियों पत्र 7वां अध्याय અને 25वीं आया कहती है. हालेलुया. तो हम पढ़ेंगे हेब्रियों की पत्री 7वां अध्याय 25वीं आया. માટે જુઓ, એમની મારફતે ઈશ્વરની પાસે આવે છે તેઓને સંપૂર્ણ રીતે તારવાને એ સમર્થ છે, કેમ કે એ તેઓના માટે મધ્યસ્થતા કરવાને સદાકાળ જીવતા રહે છે. હાલેલુયા. એની મારફતે એટલે હું બોલી ઈશુ કહે છે સર્વ બાપે મને સર્વ સોંપ્યું છે. તો શું સોંપ્યું? વચનથી જાણીએ કે આપણો ઈશુ અત્યારે ક્યાં બેઠા છે અને જો સોંપ્યું છે તો શું કહે છે? એના દ્વારા જે મનુષ્ય ઈશુ પાસે આવીને તારણ પામ્યા છે તેઓને ઈશુ પામ્યા છે, પામ્યા હતા અને પામશે. આ તો ત્રણેય કાળ છે. કાલે પામ્યા હતા, આજે પામશે, તો આવતીકાલે પામવાના છે. સર્વ માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત સંતારવાના માટે સનાતન કાળ માટે જીવતા રહીને મધ્યસ્થતા કરે છે. હાલેલુયા. બાઇબલ લખે હે માન જા विश्वास को हो यीशु ख्रिस्त ने सगळा होपी देना ते को छिनविली ताकत है नहीं कादा मैं कादा नहीं मोठा नहीं वहाना नहीं राजा नहीं कादा नहीं कादा छिनवी सकरी नहीं जी बाइबल में लखला है आपा कादा विरुद्ध में नहीं है जे बाकी अहिया ત્યાં जी बाइबल में लखला है सत्य है ये सत्य जोरी सत्य जाता आपा भी नहीं बदली सकजे कादा माहू देवा शब्द देवा वचन बदली सकरी नाई होरगा महना योगता नहीं ने पृथ्वी महना योगता नहीं ने पृथ्वी ना नीचे ना नहीं कोई भी माहू और शब्द बदली ने ईश्वर पहाय काया खाय कान्य उठाड़ी ने काई कोई सकरी नहीं ईशु सर्वमाय सर्व है ये कहा का ईशु खाया कहे माँ बहे माने सर्व होपी देना एटले ईशुआ मुर्जी कहे कि काई कोना है होरगा में काई कोना है पृथ्वी पे काई कोना है पृथ्वी नीचे काई कोना है नरगा में कूरो है चारे काई कोना है ईश्वर मर्जी. हालेलुया. बाकी तुमा नाय विश्वास थी जीवते माँ ईशु बदाज कोई सके ओडो विश्वास कोते गीता खीन चुकी नहीं जाते प्रार्थना कहीं चुकी नहीं जाते वचन बोलिन चुकी नहीं जाते वचन वनन चुकी नहीं जाते ईशु सर्व में सर्व है बदाज कोई ध्यान अनुभवी है त्याम. हालेलुया. आजू लोग होरगा में नहीं जोड़ी गई ही है त्याम. बाकी जो देव बापा जमणे आसने मेरी बाबा जो देवा जमणे आसने बोटलो है चा नाव है यीशु ख्रिस्त. अगर चा नावा में मांगते हैं चा नाव मांगी ताकते हैं सत्यता थी तो वे यीशु अगर नहीं भई रही अधिकार चाल है होपला चाल है एटले जी काई तुम्हें जीवन में अगत्यता होय जी काई आपे जीवन में अगत्यता होय प्रभु यीशु मसीहा જે આપણી અગત્યતા છે એટલું જ આપે છે વધારે નહીં આપતું કેમ કે આપણે બગાડ કરીશું તે જાણે છે નકામું જશે તે જાણે છે. હાલેલુયા. દેવ આપણને બરાબર ઉપરથી નીચેથી અંદરથી બહારથી બધું જ ઓળખે છે. બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે દેવે ઇઝરાયેલનો રાજા થવાના માટે સમુએલ પ્રબોધકને એવું કહ્યું કે ઈશાઈના ઘરે જા નામ તો આપ્યું હતું ઈશાઈના ઘરે જા અને ઇઝરાયેલનો રાજા થવા માટે હું જ્યારે તું ઈશાઈના ઘરમાં જઈશ ત્યાં હું તને બતાવીશ. એટલે ઈશાઈ સાહેબના દીકરા તો વધારે હતા બાઇબલ કહે છે. હું મારી ભાષામાં બોલું છું પણ બાઇબલમાં લખેલું છે. તો પ્રબોધક સમુએલ ઘરમાં ગયા. ઊંચા દીકરાઓ લાંબા દીકરાઓ મોટા દીકરાઓ સારા દેખાવડા દીકરાઓ હતા ત્યાં ઈશાના. તો પછી સમુએલ પ્રબોધકને એવું લાગ્યું हम
हम इंसान हैं, हम बाह्य स्वरूप ज्यादा देख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर बाहर का रूप नहीं, वो अंतःकरण को जांचते हैं, जानते हैं। हमारी सोच समझ कैसी है वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो સમુએલ એક પછી એક જ્યારે આવવા માંડ્યા, સૌથી પહેલા એણે સમુએલે કોણે જોયું? માં હે જે નજર કેસ જાય ઊંચે ઊંચે હે જાડો જાડો હે હારો દેખાય એ લાલુ દેવ ઇઝરાયલનો સિંહાસન पे રાજા તરીકે બતાડી દી। આ જો હે કે કુપીએ में તેલ હતા રેડા જાય દેવા કે થોપ હું યહોવા છું। માણસ બાહ્ય રૂપ જુએ છે તેવી રીતે હું જોતો નથી, હું અંતઃકરણને જોઉં છું, માટે આ નથી, અભિષેક કરીશ નહીં। એક પછી એક સમુએલ પૂછતો ગયો, યહોવા બોલતો ગયો। દેવે કીધું આ બી નથી, આ બી નથી, આ બી નથી। ઘરમાં દીકરાઓ હતા, પ્રબોધકને પૂછવું પડ્યું, સાહેબ તમારો કોઈ બીજો દીકરો છે? પૂછ્યું તો કહે છે હા છે ને। તે આખે કેસ ગઈ હો? તે કાંઈ આખે ગેટે ચાડા ડુગ્ગલા में ગઈ हो। સમુએલ આખે ચાલ હાદાડ દેવ આખે જો પહો ગેટે ચારા ગી હો ગોવાળ બનીને ચાલ હાદાડા ત્યાલ અભિષેક હો સમુએલ ચાલ આયમાં ઇસ્રાએલના સિંહાસન ઉપર રાજા બનાડી। હાલેલુયા। ईश्वाल अधिकार देन हो, ईश्वा थमे बादा हो पिहा राजा काल बोनाना प्रजा को है ये पापी हान तारा हटी, पापी हाल माफ को रहटी, दुखी हान दुखा माने दु को रहटी, ईश्वाल होपला है अक्ति हम। हालेलुया। रोड रोड ते नहीं कहते, ईश्वाल होपला है तो जाल होपिया चा नाव में प्रार्थना कोई ने छूटी जाते। मंडली ख्रिस्तनु शरीर छे। आपने એવું લાગે મારી મંડળી ના, આખી પૃથ્વી ભરની મંડળીઓ એટલે મંડળી ખ્રિસ્ત ઈસુની છે અને ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે મંડળીનું શિર છે। તમે અને હું દરેક મંડળીનું નામ કોઈ પણ હોય, પ્લીઝ भेदभाव राखवानी अगत्यता नहीं। आज जे सेवको अहीं आवीने बैठा छे, सरपंचो आवीने बैठा छे, वाहिक अभिमान कोती हां आपा ख्रिस्ता शरीर है जे आपे बाधा सिर आपे ईशु योखलो जाइए। तुम्हें वो सौंप देखीने और आपका सहकार देखे हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। तो महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। ओ ईशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। ओ ईशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरी। जुवान दीकरा दीकरीओ प्लीज बहुत झड़पथी उभा थशे। रिही खराराराबा शांदाराबा जोले जुवान पहा ने पोये तो जितने जुवान है, चाहे चर्च के हैं, चर्च के बाहर के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कोई बात नहीं, प्लीज खड़े हो जाइए। परमेश्वर की वाणी हमारी ओर है। यीशु कहते हैं मेरे पिता ने मुझे सब सौंप दिया है। यीशुની વાણી જ જુવાનો દેવના કાર્ય માટે ખ્રિસ્તના શરીર તરીકે દરેક મંડળીઓમાં તૈયાર થવાનું છે। चाहे क्वायर होय, चाहे भजन सेवा होय, चाहे दान अर्पण होय, चाहे प्रार्थना होय, चाहे उपवास होय, चाहे बोध होय, चाहे निषेध होय, ठपको होय, परंतु दरेक मंडळीओमां ख्रिस्तना शरीरने तैयार करवाना माटे, बीज આગવાની તૈયારીના માટે, વડીલોને મંડળીઓને સાથ સહકાર માટે આ જુવાનો તૈયાર થશે। હાથને ઊંચું ઉઠાવો। રીહી ખબરા જરૂરી આંદા જીસસ જવા દો, વાંધો નહીં, ના પકડશો। स्वर्गीय दूतो एक एकनी पाछळ मुकाયેલા છે। રીબારે ખારીઓ દરુબા પરમેશ્વરનો આત્મા મંડળાય। જુવાનો સાંભળો, દેવનું વચન કહે છે
હું જુવાનો પર મારો હાથ મારેડી દઉં છું. કોઈ જુવાનો સંદર્શનો જોશે, કોઈ જુવાનો પ્રબોધકો બનશે, કોઈ જુવાનો પ્રેમમાં આગળ લઈ જશે. પ્રેમ એટલે દેવનો નિખાલસપણાનો પ્રેમ. પરંતુ દેવ હરેક ક્વાયરને ભજન કરવાના માટે, આત્માને સત્યતા વડે ભજન કરાવનારું દેવનો આત્મા, ગાવા વગાડવા માટે દેવનો આત્મા, પ્રચાર કરવા માટે દેવનો આત્મા, સ્વપ્ન દર્શન સંદર્શનને ખુલ્લું કરવાના માટે દેવનો આત્મા, રીતા ઋતુ રૂબાલ રિયંદો જીસસ દરેક બાળકો પર આવે છે. વિશ્વાસ કરો. જેને બધું સોંપ્યું છે એ ઈસુ સ્વર્ગમાંથી આ વાણી બોલતા કહે છે, લઈ લો યેશુના નામમાં, લઈ લો યેશુના નામમાં. પરમેશ્વરનો અભિષેક છે જે કાર્ય માટે, દેવના રાજ્ય માટે તૈયાર કરશે એક એકને. જીસસ તમામ અંધકારની દુષ્ટ શક્તિઓના કાર્યો, દરેક બાળકોની જે રૂકાવટ થયેલી છે યેશુના નામથી અમે નષ્ટ કરી નાખીએ છીએ. પણ દરેકને પવિત્ર આત્મા સંમત રૂપે પાય અને આજ પછી અલગ કાર્ય દેખાય. લખીને રાખજો, જોવાનું એમ થવાનું જ છે. કરવા માંગો યા નહીં કરવા માંગો, દેવ ખુદ કરાવશે. રીબારા ખારા શાખારા શંદારા બારા યારા ખારો કોરિયાંદા. જીસસ નેમ, ઈશુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. બેસી જઈશું. ફરી વચન રિપીટ કરતા કહું છું. ઈશુ કહે છે, મારા બાપે મને સગળું સોંપ્યું છે. ઈશુ કહે છે, હું બાપને જાણું છું, બાપ મને જાણે છે, અને જેની સામે હું બાપને પ્રગટ કરવા ચાહું એ સિવાય કોઈ બાપને જાણતું નથી. એ આત્માની વાત છે, દેવના સંતાનો, દેવની મંડળી. હું દેહ પ્રમાણે વાત નથી કરતી, હું આત્મા પ્રમાણે વાત કરું છું. ઈસુ ખ્રિસ્ત હંમેશા આત્મામાં બળવાન કરવા માટે, સ્વર્ગમાં કેવી રીતે જવાના માટે ઈસુ આપણને હંમેશા કહેતા રહી જાય છે. આ ઈસુ ખ્રિસ્ત પૃથ્વી પર દેહરૂપ ધારણ કરીને આવ્યા ત્યારે બોલતા રહી ગયા. જેટલાય વિશ્વાસ કર્યો, જેટલા ઈસુની પાછળ ચાલ્યા તેઓને ધન્ય છે ને. આજે તો ઈસુ અહીંયા આત્મામાં પ્રગટ છે અને આપણે માનીએ છીએ, માટે તમને વધારે ધન્ય છે. હાલેલુયા. જોયા વગર પણ માનજો, ઈસુ છે ને છે જ, આપણી જ મધ્યે છે આત્મામાં. જેને આત્મિક આંખો હોય તે જુએ. હંમેશા પ્રાર્થના કરો યા સભામાં જાઓ પ્લીઝ. આમોસના ગામમાં ઈસુ જીવતા ઉઠ્યા પછી શિષ્યોની સાથે ચાલ્યો. શિષ્યો ઓળખ્યો ને ઈસુને. હરેક ક્ષણે ઈસુ તમારી જોડે ચાલે છે, ઓળખતા અઘરું પડશે. પણ વિશ્વાસ કરજો, ઈસુ છે, ચાલી રહ્યા છે, જોડે છે જ. ચાહે તમે જાઓ છો, ક્યાં જાઓ છો, ત્યાં ઈસુ તમારી જોડે છે. ઈસુએ કદી આપણને છોડી દીધા નથી. એક વિશ્વાસ છે. અને જેની સાથે ઈસુ છે એ શું કહે છે? મારા બાપે મને સગળું સોંપ્યું છે. તો કાદા કે બી આઈ હે, કાદા કે બી છે, જરૂર જ નહીં હે ये प्रार्थना कोई कई प्रार्थना को आबा खबर पड़े नहीं तो वे हाई तुम्हारा ત્યાં જઈશું હારે આપા ફીર જે ઈશુ આપે હારે રોહોય. બાકી કોલ્હા માન દેજે, કોલ્હા સ્થાન દેજે, કોલી આજ્ઞા પાડજે. ત્યાં ઉપર ઈશુ આધાર રાખી રહ્યો. કોલ્હો વિશ્વાસ કો છે. કઈ ઓડેન જૈન બહેન પાસે દાન ટાકીને येते रोजे का गीता की येते रोजे का ईशु कौन है जाना कोशिश कोई लेधा कोशिश तो कोया प्रार्थना कोई डोळा बंद कोया तो ये दृश्यमान जाया ते आती हूँ. बादे दिवाले भी जाते हैं बादा है बाकी खरी खरी ईशु प्रभु है ये कोई सके ओडो विश्वास जो प्रार्थना को जे ईशु ख्रिस्ताल ते हो सोगळा होपला है तो आशीष दे हृदय ने दी तुटला हृदय है भांगला हृदय है चालीशु काया खाएवा हांदी दे. हालेलुया. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से अपनी बाहों में लेने यीशु
दिल दुखी हो शांति वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से अपनी बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु ख्रिस्त છે જેણે સગળું પિતાએ સોંપ્યું છે। એકલા પિતા અને પિતા પિતા કર્યા કરીશું તો કશું નહીં થશે। પિતા કહે છે મારા દીકરા યેશુને મેં સગળું સોંપ્યું છે, એના જ નામથી સ્વર્ગમાં પહોંચ, એના નામથી માગ। છેલ્લે બાળકો ઈશુના નામથી માગું છું એમ બોલવું જરૂરી રહેશે, કેમ કે સોંપાયેલું ઈશુને છે। પિતાએ બધું જ પોતાના પુત્ર યેશુ મસીહને સોંપી દીધું। પ્રાર્થના કરતા કરતા કદાચ જોક્કું આવી ગયું ને ઈશુના નામથી માગું છું એમ બોલવા ભૂલી ગયા તો 1 કલાકની પ્રાર્થના વ્યર્થ જશે, કેમ કે ઈશુના નામમાં થવાનું છે। હાલેલુયા। તો ઈશુ કહે છે બાપે મને સગળું સોંપ્યું છે, બાપને હું ઓળખું છું, બાપ મને ઓળખે છે। પરંતુ ઈશુ એક વચન જે બોલે છે હું કહું છું। ઈશુ કહે છે જેની સામે હું બાપને પ્રગટ કરવા ચાહું તેની સામે હું પ્રગટ કરી શકું છું। कोलाहारा जो वे देवा दर्शनो है। संत पौलाल धन्य है ये ने दानियलाल भी धन्य है ये। दानियलाल समय में ईशु आजू तो जन्म ने आतो तेरू स्वर्ग महाना बाद दृश्य दानियलाल दिखाड़वामां ये ना એટલે દાનિયલ થરથરે ને કાપે ને બાઇબલમાં લખી દેના દેવ કેસ બોટલો હે દે કે હૈયે। બાકી आज ये ते प्रगट होना जरूर नहीं, ईशु खुद आखी दिखाड़े। हालेलुया। विश्वास कोते हैं आगला जाता ईशु आखे है 28वीं कलम। ओ वेतरू करनाराओ हाँ तथा भारથી લદાયેલાઓ हाँ તમે સર્વ મારી પાસે આવો हाँ ને હું તમને વિશ્રામો આપીશ। હાલેલુયા। આ કોઈ મનુષ્યની વાણી નથી, આ કોઈ પ્રેરિત પ્રબોધક નથી કહી રહ્યા, આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી બોલી રહ્યા। દેવોનો દેવ ને પ્રભુનો પ્રભુ જે સંભવ ને સંભવ કરી શકે છે તે મનુષ્ય દેહ રૂપ ધારણ કરીને આ પૃથ્વીમાં આવ્યા, તેનું નામ ઈશુ પાડવામાં આવ્યું। તે કહે છે ઓ વેતરું કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ તમે સગળા મારી પાસે આવો। કેમ આવો? હું તમને વિશ્રામો આપીશ। यहाँ पड़े ने हाथ हेते नूह ना समय में जी बुनिया मानवड़ा लगे या समय में बोनी जाको होय। हालेलुया। नूह वाहन बनाव तो रही गयो पहाड़ पे, नूह आग तो रही गयो जल प्रलय देव दोवड़ा को होय। वाहन बनाव तो जाए ने ताने चालते चालते महान कहे देव जल प्रलय दोवड़ा को होय। नूह विषे लख्યું છે કે તેણે દેવે તેને એવું કહ્યું હતું પહાડ પર વહાણને બનાવવાની શરૂઆત કર। દેવની આજ્ઞા હતી એટલે ત્યાંથી બધા પસાર થતા થતા કહે છે શું કરો છો? તો કે વહાણ બનાવું છું। ક્યાં? પહાડ પર, જંગલમાં। દરિયો તો ન હતો ત્યાં, દરિયાના કિનારે નહીં હતું તે। દેવે કહ્યું હતું કે ઊંચા પહાડ પર બનાવ। દેવે કહ્યું હતું હું જળ પ્રલયથી આ પૃથ્વીના લોકને હું નાશ કરીશ। तो नूह बोलतो रह गए। नूह
પહાડ પર વહાણ બનાવવાની શરૂઆત કરી. જે પ્રમાણે દેવે તેને કહ્યું હતું તેણે કર્યું. તો ત્યાંથી લોકો પસાર થાય છે. શું વાર્તા? નૂહે પ્રગટ કરી કે એવું કીધું, સાવધાન, જળ પ્રલયથી સર્વને દેવ નાશ કરવાનો છે. એટલા માટે હું વહાણ બનાવું છું કે એની અંદર આપણે જઈશું ને આપણો બચાવ દે ખુદ કરશે. કેમ કે જળ પ્રલય આવવાથી માહે ડૂબી જાય, મોઈ જાય. માહને લાગ્યા ન હું ગઈ એ જાતે દેખાડ ત્યાં જાતી રહી હેલા ઓડા માઈ ડગાલા માઈ પહાડ ઉપર વહાણ બનાવાય કા ગાંડવાઈ ગીહાંડ આયા ગીહાંડ લે બોલ બોલ કો હોય. આજકાલ તો હોડા હે જો યોગતા બોલ બોલ કોતા કોતા જાય કોતા આખે ગાંડવાઈ જ ગીહા ગાંડવાઈ નહીં જાય કોતા દેવારે હોગા વાત કોતા કોતા આપણ કઈ ખબર. माहे हमेशा बोलनारे गांडवाई जाते हैं, बाकी बोलनारा जी है नहीं गांडवाई. नूहे सुसमाचार प्रकट કર્યા કે સાવધાન રહો, પોતાના જીવન વિશે. દેવ જળ પ્રલયથી આ પૃથ્વીનો નાશ કરવાનો છે. નૂહનું કોઈ સાંભળ્યું નહીં, સમજ્યું નહીં અને ગાંડો ગોણી ટાંકી દેનો આખરે દેવે સાંભળો ત્યારે કોઈ માન્યું નહીં તેની વાણીને. આખરે દેવે આકાશને ખુલ્લું કરીને ધડધડ વરસાદ વરસાવ્યો, પૃથ્વીને ખુલ્લું કરીને જરાઓને ફોડી નાખ્યા અને એટલું બધું પાણી થઈ ગયું કે પેલું જે વહાણ પર્વત પર નોહે બનાવ્યું હતું, જ્યાં દેવે તેને કહ્યું હતું એ પ્રમાણે બનાવ્યું, તે તૈયાર કર્યું હતું, ત્યાં સુધી પાણી પહોંચી ગયું. પણ કોઈ મનુષ્ય વહાણમાં બેસવા બચવા માટે આવ્યું નહીં. એ સમયમાં દેવે નૂહને કીધું, દરવાજો બંધ કરતો ના, હજુ હું રાહ જોઉં છું. કદાચ કોઈ આવીને વહાણમાં પ્રવેશ કરશે ને હું તેનો બચાવ કરીશ. દેવે કીધું, તું ના બંધ કરતો, મારા સમયે હું વહાણનો દરવાજોને હું બંધ કરીશ. રાહ જોઈ દેવની મંડળી મોરાહાટીમાં તૈયાર હોઈ ગઈ, તોરાહાટી તૈયાર હોઈ ગઈ, બાકી વહાણ में બોરાહાટી કાદા તૈયાર જયા નહીં. ખાલી નૂહના પરિવાર અને નૂહ એક 8 જहाँ બચાવ જાયો. ધન્ય હૈ એ. હાલેલુયા. દેવની વાણી સાંભળીને એમ કરવાથી તમારો અને મારો બચાવ થશે. તે દાડે લોકોએ નહીં સાંભળ્યું અને મરણ પામી ગયા. આજે સાંભળીને અનંત જીવન યેશુમાં આપવામાં આવશે. હાલેલુયા. માટે ઈસુ કહે છે, ઓ વેતરું કેનારાઓ, ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સઘળા ख्रिस्ती हैं. तो लोखला नहीं बाइबल में बराबर वाचूं. मुझे नहीं लगता कि हिंदी बाइबल में भी कोई क्रिश्चियन ऐसा लिखा हुआ या इंग्लिश बाइबल में कोई जगह में है नहीं लोखला है का ख्रिस्तियाटी क्या है. ओ भार थी लदाયેલા તથા વેતરું કરનારાઓ, તમે સઘળા છે આ શબ્દ સઘળા મારી પાસે આવો અને વિશ્રામો લો. મફતમાં હોરગા રાજનો સિદ્ધાંત હે બાબો હોય. ઈસુ કાયા કહે જે ભારથી લદાયેલે હે તલે जी वेतरा को या कोते हैं ई जाजे चापा जाजे तांदे खाड़जे चा डकटा पड़ जाजे चापा यल वेतरा खाई. देवा वचन में जी कई लोखला है विश्वास को हूँ यीशु आखे ओ भार थी लदाયેલે तथा वेतरू के नाराओ, तमे सघळा देवाळे जाणारे नाही देवाळे जाणारे हारे माठे वाहने मोठे उमर वाले पासे आमा बादेंचे ईशु आखे डॉक्टर नहीं है तो ते ईशु आखे बादेज माई पाए या आय तुम्हाने आराम दिही. बाकी आराम को हटी का दती यार नहीं दवाखाने जा बाद यार आराम को हटी का दती यार न हुए के जा पड़े यीशु ख्रिस्ता पाए. विश्वास कोई ने सेवक प्रचार को या कोता नूह रोका आखता यीशु ख्रिस्ता सोल में साजापोना है. ये उतेज नहीं ने यही लोग तो रोही खोराज रोही हका यही उतान ने कोई ते कहे के हरावरी ईश्वा सोल में साजापोना है. बाइबल पुरावद है ईश्वा घाव थी आपा साजे हुई है. बाइबल पुरावद के साजे और हटी तैयार नहीं कहा. सेवक ईशु का कहे माँ भे माँ ने बादा हो पिया ई होपनारो ईश्वा सेवक हेता इलाल भी बादो अधिकार ने पराक्रम होरगा माने होपलो है. हालेलुया. क्वायर एल बी क्वायर जेहड़े तोड़े नहीं तुमा
एक गीत खजात खरे दाऊद राजा पे उतलो अभिषेक अगर शाऊल महाने दुष्टात्मा खड़ी सके दाऊद वीणा वगाड़ी ने ते तुमा होगे त्याते हेता हालेलुया आई ओळखाण देती हाँ आपा को ईश्वर बादा हो पिया ते जिसवे तुम्हाने ने मान होगा बादा हो पिया ते आपा विश्वास है आपे को ईश्वर पे विश्वास को जे तवे ईश्वर तुम्हाने ने मान बादा हो पिया होरगा महाना पृथ्वी उपना आमी लेना नहीं लेना आपे मर्जी हालेलुया त्याटी आती हाँ अगर जी बाइबल में लखला है ती मानी ला हूँ ईश्वर छोड़ीन के जाते हालेलुया बसा में कोड़ी आती न कीजे आपे हाटी बसा में कोड़ी आती न कीजे आपे हाटी विश्वास कोई ने मिलिया जोला में जो क्या जीवन हाँ विश्वास कोई ने मिलिया जोला में जो क्या जीवन तो वे स्तुति आपा गोते ईशु नाम ले आनंद आपा गोते नोवे गीते यकीन ईशु देव ये तरण बाय तो वे ईशु देव ये ने तारण ओ ईशु देव ये तारण अपान देना ईशु देव ये तारण अपान देना स्तुति आपा गोते आनंद आपा गोते ते ईशु देवे हु हाचलो ताराने तुम महान देना इन्हें ताराने अमहान देना बोलो यीशु मसीह की यीशु बादे जे बाहर थी लदाले हेते रोगी दुखमय संकटमय विपत्ति में बेन शांत रहूं प्लीज माफ खोजिए को बाहर थी लदाई रही है संकट विपत्ति सतावनी दुख कष्ट वेदना चिंता बातें बाहर थी दबाई रही हैं बाकी ईश्वर आखे है अजेते पहा चिंता है गौरिया चिंता है मंडली चिंता है नास में जाते आत्म में बचे योहड़ी चिंता है पहाड़ बनावना चिंता है योगताल डोगला फड़का चिंता है योगताल गाँ गाड़ी चिंता है योगताल पहिया टोका चिंता है योगता मटड़ो नहीं चाहती चिंता है योगता गाँव वाली नहीं चाहती चिंता है हितियो योगता पे पहिया नहीं ता चिंता है बाकी ईशु काया कहे सुसमाचार हरा है ता हालेलुया ईशु के बार थी लदाइला तथा वेतरु के नाराओ તમે સગળા મારી પાસે આવો હું તમને વિશ્રામો આપીશ यहाँ पड़े ईशु गाहे गाहे फी तो फिर इन्हें थोड़ा की का भाती लदा रहते का वेत्र करना रहते का आइए नो बाकी ईशु का के सगड़ा तमे मारी पास से आओ सभाओं में चर्च में कोटेज मीटिंगों में शुक्रवार के बुधवार के जे भी अठवाडियानी सभा होय छे चर्चों में कि ज्यां कोटेज मीटिंग एटले जे गाहे गाहे सभा चलाते त्या लाई कोटेज मीटिंग आखो हूँ त्या ईशु तो उपस्थिति होई ईशु बाधा लाद है तो ता जाते इन्हें जो अपे भार है तो ईशु पाए टाकी देते हालेलुया बीजा कादा ने सही करी है आमा भी नहीं ईशु वाले बाधा हो पाला है तो ईशु कोई दे है विश्वास थी जाते महिमा प्रकट को या ईशु ख्रिस्ता हरे को ये का
तो बोला यीशु ख्रिस्त मन हारी कोई देनी ईश्वर आभार मानता हूँ मानती हूँ या लखाई साक्षी कदा सेवक नहीं बोली सकता तारी मंडली में आखी देती हूँ। हालेलुया। देवनो महिमा प्रगट करवो होई तो जेटलू देवे कर्यु छे एटलू बोलो अने देवना दीकरा यीशु ख्रिस्तना नामथी आपणो आकाशमानो आपणो बाप जेने पूરું પૂરું ઈશુને સોંપ્યું છે તે મહિમાવંત થાય। હાલેલુયા। બહુ બધું બોલવાની અગત્યતા નહીં હોતી। શીખવું છું સાક્ષી કેવી રીતે બોલવી દેવને મહિમા કેવી રીતે આપો। દરેક વ્યક્તિ પર દેવનો પ્રેમ હોય છે પરંતુ એ પ્રેમની અવગણના ન કરતા સર્વ વ્યક્તિઓને જે કંઈ સમસ્યાને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી ઈસુ ખુદ દૂર કરે માટે તેની પાસે આવવું એમ હું નહીં બાઇબલમાં ઈસુ કહે છે બાઇબલમાં। હાલેલુયા। તો જે ભારથી લદાયેલું છે જે બેતરું કરનારું છે તે સઘળા ઈશુની પાસે આવીને અરજ દર ગુજર કરે અરજ મૂકીને પછી હાલેલુયા। માત્ર ડોક્ટર વૈદનો વૈદ જો પૂરો વિંદાયો માએ હટી કચડાયો शरीर ने अखा कचड़ी टाकी देना पलक गोंटे में दोस्ते वह कोड़ी लेला पोताना शरीर ने कहा तुम्हें मैं का रोग नहीं रुई चाहती है कोई हाँ बाकी विश्वास थी जीवते हैं। हालेलुया। ते वगर कहीं बीमार पड़िया वगर अपन डॉक्टर अपन नहीं जा जेते हैं के ने ईश्वर के ओ भार थी ले दे लाओ तथा वेतरू करनाराओ तमे सगड़ा मारी पासे आवो हूँ तमने विश्रामो આપીશ। જલ વિસામો જોસ્તા વીતી દેવાળે જાય એને જલ બા ઉચકીને ચાલના બહુ આદત પડી ગયેલી રીતે ઉચકીને ચાલ્યા કોઈ ભોલે દબાય જ કોતા ઈશુ ઝારો કરી હાકતી હા। હાલેલુયા। दुख माने संकट माने विपत्ति माने सतावणी माने कष्ट माने वेदना माने आत्मा ना अरी का शरीर ना अरी तेरू भी बुतड़े सोताते अरी तेरू ने ईशु योखलो छोड़ा भाटी शक्तिमान है ये। हालेलुया। संभव है सब संभव है सब कुछ संभव है असंभव तुझसे असंभव संभव है सब संभव है असंभव तुझसे असंभव असंभव कुछ भी नहीं हो सागर पर तू है चला आंधी को तूने डांटा सागर पर तू है चला आंधी को तूने डांटा ओ शैतान पर पाया विजय सर्वशक्तिमान तू ओ शैतान पर पाया विजय सर्वशक्तिमान तू। तो गइए हाथ लेने ताली पाड़ जा भाई। ओ मर के जीवित हुआ मृत्यु पर जीवंत हुआ ओ मर के जीवित हुआ मृत्यु पर जीवंत हुआ ओ फिर से आएगा वो। आमीन। ओ फिर से आएगा वो रूपांतर देगा हमें। तो गइए असंभव तुझसे असंभव असंभव कुछ भी नहीं ओहो असंभव कुछ भी नहीं हाँ हाँ असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो न जा वारा ईश्वा वो नहाई तो भी जो आखे तो भी जा ये ज नहीं ने अगर देवा मर्जी अरे सहमत होते हैं ताई तुम्हारा नाकती हाँ होरगा राज माई या ताप અને તીડકા માને સહન કોઈને પસારો જે તો એ દેહ હોરગામાં એક મોટા ઇનામ દેહે। હાલેલુયા। વાદળા તારા ઝુંડો પહાડો પર્વતો ફળો ફૂલો પાંદડાઓ
જંગલી જનાવરો, જીવજંતુઓ, પ્રાણીઓ, જળચર હોય યા જંગલી પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ હોય, દરેક વસ્તુ દેવનું સાંભળીને માને છે. પવન હોય, પાણી હોય તો પણ બાઇબલ વાંચજા. दरिया में तूफान ना ईशु आखे तो ए मोजे शांत हो जाए ओ भी जाते हैं बाइबल आखे आई ना विश्वास को ત્યાં पवन नाखे ए थोबी जाओ ये तो मां એટલે વારો भी बंद कहा. ईश्वा इशारा थी बादाम बनला है तो ईश्वा मानते हैं. आपा कोले मान जे विचार को हूँ पास काल थी हका हालेलुया वारत मान है बाइबल पुरावो दे विश्वास को ત્યાં एक एक तारो गणलो है ये ने एक एक नाव लेन देव हाथ को है बाइबल लखे विश्वास को ત્યાં कोले अरीवा मानता देवे हाँ क्या आकाश ना तारा गणवा है तो गण एटला संतान हूँ तने आपीश. दूरनी रज तारे गणवी है तो तने गणी सकाती है तो गण एटलो हूँ तने वंश आपीश. उदड़ा जो उड़ता 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 वारा में जे गणावा गणाय होगा नहीं तारा आजे गड़ेल की काद दे ने गणिहान नहीं ने देवे गणिहान नाम देन हाथ को है हालेलुया. तुम्हाने ने मान ईशु आखे है ओ भारથી લેદાયેલા તથા વેત રૂખડનારા તમે સગળા મારી પાસે આવો હું તમને વિશ્રામો આપીશ. તો જ્યાં પડે कहा विश्राम लहाटी विश्राम लहाटी आराम लहाटी जाना है. नहीं अमुक सभाમાં લોકો કહે છે સિસ્ટર અમે આવ્યા ને પછી તમે પ્રાર્થના કરાવી વચન સાંભળ્યું આમ અમારામાં જે કંઈ હતું એ બધું દેવે અમને કહી દીધું. હવે અમે જૂનાપણામાંથી નવામાં આવીએ છીએ. હવે અમે હલકા હલકા થઈને જઈએ છીએ. જે ભારે હતું દેવે અમારું ઉચકી લીધું છે. હવે હલકું હલકું સ્વર્ગમાંથી ઈશુએ અમને આપ્યું છે તે તેઓનો વિશ્વાસ. ઈશુ જાણે છે કે શેની અગત્યતા છે પણ આવવું પડે હાલેલુયા. એટલા માટે કે विश्रामो आपणे लईए आराम लईए. आराम तो बधा गमे का नहीं का मने बो आराम आराम बो गमे छे. ए आराम हूँ बात नहीं करती जे ऊँघी जाइए छे आळसो बनीए छे. ए आराम नहीं हूँ बात नहीं करती. 29મી कलम मारी झूसरी तमे पोता पर लो हाँ ने मारी पासे सीखो हाँ केम के हूँ मनमा नम्र हाँ तथा राकड़ो छू हाँ ने तमे तमारा जीव में विसामो पामशो हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह पोताना विषे ओळखाण आपे छे हूँ मनमा नम्र तथा राकड़ो छू. मारी झूंसरी हलकी छे. यीशु कहे छे हलकी झूंसरी नु नाम छे जे काई पवित्र शास्त्रों में आज्ञा फरमावी छे ते आज्ञाओं पालन एने झूंसरी कहे छे. यीशु ने बाकी यीशु कहे तुमा मान एनहिका आई माँ मुन्ना में नम्र हेता ने राकड़ो हेता माँ झूंसरी जी हल्की है ती तुमा ले लिया एने तुमा तुम्हें जीवन में विश्रामो पामा. बहुत चिंता को छे एक ज सिद्धांत त्या पवित्र शास्त्र में है जेटली आज्ञा पालन तेटला आशीर्वादों छे. चूक्या तो आशीर्वाद चूकी गया. दृश्यमान नहीं वालाओ सत्य बोलते हैं यीशु ख्रिस्त में हालेलुया. बाइबल में लखला है निशानी दे दाऊं. यशाया प्रबोधक ना पुस्तक माँ वास्ते निशानी दे देती हूँ. कैसा आशीर्वाद है तो आज्ञा पालन में यीशु आखे माँ हल्के जूसरी ले लिया. हल्के जूसरी नाव है आज्ञा पालन. यीशु ख्रिस्त ने बापे सगळो केम सौंप्यो केम के प्रभु यीशु मसीह जे कई काम करता ते कहे छे मैं जे कामो करू छू ते मारा आकाशमाना मारा बापे मने बताव्યું એ જ હું કરું છું. જે મારા બાપે મને કહ્યું તેટલું જ હું તમને કહું છું. એથી વિશેષ હું કરતો નથી. માટે એનો પિતા પ્રસન્ન થયો ઈશુને સોંપ્યું જેની આજ્ઞા પાળે છે. ઈશુ ખ્રિસ્તની જે આજ્ઞા પાળે છે જે બાપની આજ્ઞા પવિત્ર શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે પાળે છે તેના પર બાપ અને ઈશુ બે પ્રસન્ન થાય છે. અને હરેક સ્વર્ગીય આશીર્વાદો એ પૃથ્વીના હોય એ દ્રશ્યમાન હોય ના દ્રશ્યમાન હોય બે આશીર્વાદ દેવ ખુદ આપે છે. સત્ય બોલીને કહું છું બાઇબલ પુરાવો આપે છે હાલેલુયા. જે હું બોલી રહી હતી એ યશાયા 58 માં છે 13 અને 14 કલમ ઘરે જઈને વાંચી લેજો સમજજો. સત્ય બોલું છું કેમ કે બાઇબલ કહે છે મારા સાબતને તું પવિત્ર માન. જે આજ્ઞા હું તને ફરમાવું છું તેને તું પાળ.
અને તેને તું કુથલી નહીં કરતા, તારું કામકાજ ન કરતા, તું મારા સાબાતને અગર પવિત્ર પાળે છે તો દેવ પોતે કરાર કરીને કહે છે હું આટલા આશીર્વાદો તને આપીશ. જાજેને તે કિસ રહીએ સેવક તો આખરી दिखा गाने नहीं है બાકી કઈ બેટા થોડા જાતી રીતે સેવકથી ડરવાની જરૂર નથી. અમારાથી કોઈ ન ડરે. આમાં ન્યાય કોનારે માહે નહીં હે જે ન્યાય યોકુજ માહુ ખોરાક વહેચાના ખુદ ઈસુ મसीह है ये हालेलुया. न्याय कोनो अधिकार होगो ईश्वर देनो पुरावा दे नाखो. योहानी लखे सुवार्ता न्याय होगो ईसु खुद को रखो हो तो वे खुद सिंहासन पे विराजमान होरी. योहानी लखे सुवार्ता 5मो अध्याय. ईसु ख्रिस्त ने देवे न्याय करवानो अधिकार भी सोंपी दीधो छे. ईसु ज कहे छे ने सगळुं मारा पिताए मने सोंप्युं छे. शुं शुं सोंप्युं कही दઉં છું. बाइबल कहे छे ते प्रमाणे सत्यता छे. देवना संतानो न्याय चूकवવાનો अधिकार पण ईसु कहे छे મને અપાયો છે. કઈ કલમ છે? 27. વાંચ્યો તો. ન્યાય ચૂકવવાનો અધિકાર હા પણ તેમણે તેને આપ્યો હા કેમ કે તે માણસનો દીકરો છે. હા તો પ્રભુ ઈસુ મસીહ પુરાવો આપતા કહે છે ન્યાય ચૂકવવાનો અધિકાર પણ પિતાએ તેના દીકરાને આપ્યો કેમ કે તે માણસનો દીકરો છે. એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ મસીહ જે કહે છે તે માનીએ સર્વ ઈસુમાં અનંત જીવન પામશે. પરંતુ જે ઈસુ પર વિશ્વાસ કરશે, આજ્ઞાઓ પાળશે, તેના પર જે ભાર છે તેને ઉઠાવી લેવામાં આવશે. હલકી ઝૂંસરી યેસુ મસીહ જીવનનો વિશ્રામ આપીને એટલે અનંત જીવન આપીને તમને અને મને સ્વર્ગના ઉચ્ચ સ્થાનોમાં બેસાડશે. હાલેલુયા. સખત મહેનત કરીએ છીએ શેના માટે ખબર તમને? સ્વર્ગમાં ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસવાના માટે. દેવા આજ્ઞામાં રહેવાના હે. હાલેલુયા. કેમ દેવની આજ્ઞામાં રહેવાનું છે? એક રહસ્ય કહું છું. દેવનું જે વચન છે આજ 5મા અધ્યાયમાં 29 કલમ વાંચીએ. અને જેઓએ સારા કામ કર્યા છે હા તેઓ જીવનનું ઉત્થાન પામવા માટે હા અને જેઓએ ભૂંડા કામ કર્યા છે હા તેઓ દંડનું ઉત્થાન પામવા માટે નીકળી આવશે. હા આ દેવની વાણી છે. ચાલ રીતિકા નહીં ચાલશે. બાઇબલ પુરાવો આપે છે જેઓ સારા કામ કર્યા છે આ શરીરમાં. આ ઈસુનો પ્રચાર છે. ઘરે જઈને શાંતિથી વાંચશો. જેઓએ સારા કામો કર્યા છે તેઓ જીવનના ઉત્થાન પામવાના માટે નીકળી આવશે અને જેઓ ભૂંડા કામ કર્યા છે તેઓ પ્લીઝ રિપીટ ઇટ. અને જેઓએ સારા કામ કર્યા છે હા તેઓ જીવનનું ઉત્થાન પામવા માટે હા અને જેઓએ ભૂંડા કામ કર્યા છે હા તેઓ દંડનું ઉત્થાન પામવા માટે નીકળી આવશે. દંડનું ઉત્થાન પામવાના માટે નીકળી આવશે. એટલે ડૂબી નહીં જાજે. તા કાંઈ કોઈ यहाँ દેવાલ ખોબારું છે વિશ્રામ લાહટે ઈસુ હાથ કો હોય પોતે અખે માએ માને હિકા આય નમ્ર મનનો હેતા રાખડા મનનો હેતા. નમ્રતા પૂરી પૃથ્વી જીતી હોંક જે આપા. હાલેલુયા. બાઇબલ લખે મુસાબા બાદા સેવક હાકો હતો એટલે આપા બાદા સેવક હાકો હતો મુસા દેવા નજર મેં નમ્ર આતો ત્યાહટી પૃથ્વીના વતન ચાલ દે દેવામાં એ ના. પૃથ્વીમાં ને ચાલ્યો 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 120 વર્ષ જીવ્યો. સ્વર્ગીય દૂતા લાશને દફનાવી કાદાલ જોડી નહીં. જે હારા કામ કોઈ આ રીતિ જીવનના ઉત્થાન હાટી દેવ ચાલે ન્યાયના સમય મેં કરી અને જે ભૂંડા કામ કોઈ હા ચાલે જે પ્રમાણે દેવ કોરાકો હોય યાદ રાખો હું એટલે વાહક બીકમાં ચાલતે. હલકી જોસરી હે દેવા આજ્ઞાના પાલન. ઈસુ નમ્ર બન્યો. ઈસુ આત્મા મેં રાંક બન્યો.
इन आपा निकालता खे का तुमा होगे बाइबल ની માયજી તુમ્હા નાગના કો થાઉં તી પાળા પોતાના વિશે દાખલો દે નિશ્વાખે માં આબહો જેહે જેહે આગતો ગયો તેહે તે આઈ કોતો જામ આપા નોગો તો જ આબહો બોલી રહી હો ને ઈ બાઇબલે દેવા મુખના શબ્દ હેતા સેવકા શબ્દ ન હેતા મંડળી શબ્દ ન હેતા અમે શબ્દ ન હેતા કા શબ્દ હેતા દેવા મુખમાં ને નીંગલા એટલે જે અવગણના કો હોય માને નહીં તો વે બહાર ઉચકવામાં ઈ नहीं भाई की याद रखते हालेलुया मन दर्द बोझ उत्पन्न हुए बाबो है हृदय में बहुत चौकसाई में बरोड़ा थी ये हूँ योक्ता बाण है ये योक्ताल बराबर समझ नहीं पड़े ते हम जे चाहती फिरी 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 बोलती हम कहा दरेक माँ हूँ ईश्वर से फिरे होरगा माई चोड़े हरेज काम में कोई भूडाई थी दुओवे शांति में रोय ई देव बापा मर्जी है ये जे के ईश्वे देवा वाणी भुनायो देवे जे आख्या ईश्वे कोया ईशु जे आखे ते के अगर आपा को जे ते आपा ने ईशु ख्रिस्त माई जीवन है अनंत जीवन है सुख है शांति है आनंद है रोग भूख दुख नहीं है यामी भी नहीं है ये अगर है रोता तो मन होता का नहीं हवे कहा हर एक समय में देवा आज्ञा पालन कोते ने ईश्वे जी आखिया का महल की जुंसरी तुमा लिया माये रोके तुमा माने नहीं का आई मना में नम्र हेता अने राकड़ो हेता अने तुमा माने नहीं की जाया अने जीवन में विश्रामो पामी जाया हालेलुया ओळखाते है ये आज्ञा पालन तो कहीं वेचाता नहीं ला पड़े पैसा खर्चा नहीं पड़े पालते ने चालते ईश्वरे ईशु जे है कोई या तो है कोते केवल हारा में हारो नमूनो आखो ने पवित्र शास्त्र में यीशु ख्रिस्त हालेलुया ते वचन भी मिले प्रभु तो वचनामय जागी जाया ते माने वचन भी मिले प्रभु तो वचनामय एकलुया तो वचनामय तिकोलु आनंद लागे तिकोलु आनंद लागे प्रभु तो वचनामय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड પોતાના પગ પર મંડળી ઊભી થાય સેવકો સંતો મંડળી ખ્વાયર આ મંડળી ના પ્લીઝ વિનંતી કરું છું પ્લીઝ જરૂરી નથી ખ્વાયર બધી મંડળીની અંદર બેસનારા વ્યક્તિઓ ઊભા થશે પ્લીઝ થેન્ક યુ જુવાનો પાછળ છો મંડળી में ભોનારે માહે બેડપાડા ને प्लीज बेड़पाड़ा नी मंडली ने माहाई उबे रोई एक मोठो आशीष है ईशु पक्षपात नहीं कोई बाकी तुमा को हेते आखीन पासे आशीष प्रार्थना को तुम्हारे ई मीटिंग ना आयोजन कोई हाँ आयोजकों भी उभा थाय जेओए सपोर्ट करियो प्लीज गमन साहेब प्लीज बतावा माटे नहीं बोलती एक अनोखा आशीर्वादों छे तमे देवना राज्यनी बांधणी करी आ रहस्यमय छे दृश्यमान नथी पण रीति રીખા રારા રદો રૂબા બોલું છું સ્વર્ગના રાજ્યની અંદરની આ બાંધણી છે તમે સપોર્ટ કર્યો સેવકો સંતોને તમને તે દહાડે ન્યાયકાળે જેઓએ ભલું કર્યું છે તેઓને જીવનનું ઉત્થાન પામવાના માટે તેઓ નીકળી આવશે અને તમે જે બી કર્યું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં રહીને આ તમને લાગે એવું અહીંયા સંખ્યા ના ગણતરી કરો મારી વાણી ગામોના ગામો તીર મારી ચૂકી છે અને તેઓ તમારી આ મીટિંગના આયોજનના લીધે તારણ પામવાના છે જો સ્વર્ગમાં આ દેવ બોલશે અત્યારે દ્રશ્યમાન નથી તે દહાડે દેવ ખુદ દ્રશ્યમાન કરશે અને આજની તારીખ વિશે બોલશે
તે દાડે તમે મીટિંગનું આયોજન કર્યું હતું બેડપાડામાં, એના બદલામાં આ જેટલી સંખ્યા તમે જુઓ છો તારણ પામ્યા, કેમ કે તમે આયોજન કર્યું એ અનંતકાલિક ટકનારા સુખદાયક વાના આજે દેવ તમને આપી રહ્યા છે. આખડે બંધ કરો, રિસીવ ઇટ. હાલેલુયા. રાબા ખોરી હાંદા લારા દેરી રિયા રા 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 રીત રુદુન મારી અંદ જીસસ. દેવ અનંતકાળ સુધી ટકનારા સુખદાયક વાના તારા જમણા હાથમાંથી આખી મંડળી પર, સેવકો, સંત પર, ઓર્ગનાઇઝ પર જેવી ઇજાજત આપી તે પર ઉતરી આવે યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દેવનો મહિમા પ્રગટ થાવ. યેસુ અમે ઘટીએ તું વધી જાવ. યેસુ ખ્રિસ્ત તારા નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આને સારું કામ કહેવાય છે. અને જોલે માહે વચન ઉનાય એને જા મહેવાણી જાય તી બિહારે હેતે. हालेलुया. પછી જે જમીન દેની હતી બાહે બોહે પરિવારજનો, એક હોરગા રાજની બાંધણી હટી જાગ્યા દે દેની. તે તુમે કોતા मैं कोता आ प्रचारक तेरू मन जो हो देव आशीर्वाद दी तो मानते गो मैं चौथो दी तेरू, तीजो दी तेरू, पांचमो दी तेरू मन पांचमो भाग मिळरी होरगा मेहमान चाल रही ई जी जमीन देन हा पान भोरा हटी पछे काया खाया અહીં સ્ટેજ બોના ઈ जी जगह देन ही जमीन वाला ओ गोमे रीति कान खोलीन वना जा हम है कोता पसी ये मंडली कोता जाए ऑर्गेनाइज को या चाह कोता होगा तुम्हाने देवा राज्य में एक मोठा धन देव देदा को होय. ईद बेन दी पासे मीटिंग पती जाए. बाकी होरगा महाना जो आशीर्वाद है ये अनदेखो है, सदाकालिक टकनारो आशीर्वाद है. शैतान चोरी नहीं सके न कादा माहो चोरी नहीं सके. शांत रहीशु प्लीज. माफ कोई दे जाए. ये सेविका ये सेविका ईश्वा विषय जो वे प्रगट को होय तो वे ईशु योखलो सर्व में सर्व रोय. ते होरगा राज में जमीन ने बेंध्याटी देनी जहाल देवे बहुत मोटो उत्तम आशीर्वाद दी दर्शावी नहीं सकूं कहा का तो अनदेखो आशीर्वाद मोटो है ये इन होरगा में है ये. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इन आपा वचन वना नर हाले 100 गुणा योगताल दी, योगताल 30 गुणा दी, योगताल 60 गुणा दी. आपे विश्वास प्रमाणे देना रहिए એટલે આપા બી કઈ ખાલી હાથે થોડે જાઉં કા. હાલેલુયા. બાકી મુસાફિર જરૂર है जे है આખો હું છેલ્લા વચનો પહેત્યા કદા કઈ લેના નહીં, કદા કઈ લઈ જાય નહીં. સાચું બોલું છું, શરમ નહીં આવતી, કેમ કે આપણને દેવે તે સમય કરતા આજે જે સર્વમાં સર્વ યેશુ મસીહ છે, જેને સર્વ દેવે સોંપ્યું છે, તેણે આપણને ખ્રિસ્ત ઈશુમાં આશીર્વાદિત કર્યા છે. ઈશુના હાથમાં સર્વ સોંપાયેલું છે. તે દાડે આપણા પિતૃઓ ઈશુને નહીં ઓળખતા હતા માટે થોડા ધીમા હતા. પણ આજે આપણે એને આપણા સંતાનો, આપણા બાપ દાદાઓ, સાસુ સસરાઓ હવે તો ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખે છે એટલે આશીર્વાદો છે. હાલેલુયા. આ જગતમાં કોઈ કશું લાવ્યું નથી, લઈ જવાનું નથી. જન્મ્યા ત્યારે મમ્મી પપ્પાએ જે બી વસ્ત્ર રાખ્યું હશે આપણા માટે પહેરાવ્યું, પરંતુ શરીર પર કંઈ હતું નહીં એવું જન્મ્યા છે. કોઈ વસ્ત્ર પહેરેલું સંતાન જન્મ્યું નથી. સત્ય બોલું છું, લાજાત નાઈએ. પછી મરણ પામીએ છીએ ત્યારે આ શરીર પર એક વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવે છે. સારી પેટી બનાવો યા ખાટલી મઈ થોવી યા બાકી ડાકનારે છે જે કોઈ કશું લાવ્યું નથી, કોઈ કશું લઈ જશે નહીં. જ્યારે આવ્યા પૃથ્વી પર દેવે જ્યારે જન્મ આપ્યો છે ત્યારે જીવન લઈને આવ્યા જીવવા માટે, પરંતુ મરણ પામ્યા ત્યારે એક ક્ષણમાં પરમેશ્વરે એ જીવને કાઢી લીધો. એનો આત્મા હતો એને લઈ લીધો. એ ખોળ્યા રોઈ ગયા. કોઈ કશું લાવ્યું ન હતું, લઈ જશે નહીં. ઇવન આ શરીરને કોઈ સ્વર્ગમાં નહીં લઈ જઈ શકતું.
પરંતુ બીજ વસ્તુ જેમ પ્રથમ બોલી હતી, એક સારી કરણી એક ભૂંડી કરણીઓને લઈને દેવની હજુરમાં પહોંચવાના. દેવને ખુદ ઈશુ ખુદ ન્યાય કરવાનો છે. તે દાડે કોઈ સંતાઈ શકતું નથી, હું પણ નહીં, તમે પણ નહીં. મન દુઃખ યાહટી લાગે કા ઓલા બધા ગળા ફાડી ફાડીને સર્વસેવકો સંતો સ્વીકાર્યું બોલી રહ્યું હો. હમાસતે ને આજ્ઞા પાળતે ને ઈશ્વરો કે बनते नम्र आत्मा में रांक विश्रामो लेते. ईशु जे के आज्ञा पालन कोयो ने पिता प्रसन्न होवीने चाल बादा हो पाया ते के अपहान होरगा महाना देव अपहान एक कुर्सी देन हो पे चाहते आज्ञा पालन में रोई जाते. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बात दे जाए योग जाने बात दे जाए तुमा भी ना मा भी तो जे के ही अरे अरे बोठे ता हो गया अरे अरे बहु ताते काया खाई जी हारी करनी कोई हो चाले कह के बहुताड़ी देवाल योखलाल खोबार है. युक्ता दू बोई रो युक्ता पाई बोई रो युक्ता एकदम पाई बोरी युक्ता बो दू बोई रो करनी है उपे है ये ईशु गु तैयारी कोरांगी हो तुमा जे के इटने ईश्वा पे गोठवाड़ा तो गोठाव ना रो है ये. 14वां अध्याय में है बोले है ईशु तुम्हारे सारू हूँ घरों तैयार करवा जाऊं छू. योहान 14वां अध्याय में आ वचन ईशु बोले छे तमारा हृदय ने व्याकुल थवा दो नहीं हूँ तमारे सारू घर तैयार करवा जाऊं छू. केवी रीते ईशु तैयार करे छे रहस्य में बाबत कही दઉં. जे सारी करणी करे छे एना माटे सारू घर बनावी रह्या छे. जे भूडું काम करे छे त्यां गेप पड़ी रह्यो छे. कोण भरसे? खुद આપણે ઈશુ પાસે ભરાવીએ છીએ. એટલા માટે પૃથ્વીના ઘરો તો નહીં લઈને ચડવાના, પણ સ્વર્ગનું ઘર ઈશુના પોતાના હાથથી તૈયાર ઈશુ ખુદ કરે છે. તમારી અને મારી કરણીઓ પ્રમાણે તાન બંગલો જો છે કા વાહિની ઝૂંપડી જો છે કા આલિશાન મકાન જો છે કા કેસ રોના હે तुम्हें मर्जी વાહિની ઝૂંપડીમાં હવેલીમાં મહેલમાં પાસે પાકામાં કાચામાં बाकोरे पोड़ले रीता माई मर्जी ईशु तैयार करा गयो. बाकी तुमा जी हारा काम कहा चे प्रमाणे ज कहवानो है. हालेलुया. एटले सावधान काय बोल जे काय को जे के केरो जे ईश्वा में रोईने हारा काम कोईने देवा रे अगला वत्ते जाते. इंसाफ वो करेगा तबे तो ना बच सकेगा. इंसाफ वो करेगा तबे तो ना बच सकेगा. झूठी कोई भी बातें झूठी कोई भी बातें तब तो ना कह सकेगा. ना बच सकेगा. પોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈ જઈશું. આજ ઈશુ કહે છે સગળું મને બાપે મને સગળું સોંપ્યું છે. બાપ સિવાય મને કોઈ નહીં ઓળખતું ને મારા સિવાય બાપને જેની સામે હું પ્રગટ કરવા ચાહું એના સિવાય બી કોઈ નહીં ઓળખતું. પરંતુ ઈશુ કહે છે જે મને સોંપાયું છે માટે કહે છે ઓ બહારથી લેદાયેલા વેતરું કે ના સગળા તમે મારી પાસે આવો, હું તમને વિશ્રામ આપીશ. તમે મને જોઈને શીખો, હું મનમાં રાંકડો છું, નમ્ર છું અને તમે પોતાના જીવમાં વિશ્રામ પામો. માટે સગળા મારી પાસે આવો. પાસ્ટર મહેન્દ્રભાઈ આગળ આવીને પ્લીઝ પ્રાર્થના કરાશે. પ્લીઝ જે જોઈતું હોય અત્યારે જ માંગવાનું છે. ઈશુને સોંપાયેલું છે સ્વર્ગનું પૃથ્વીનું, પૃથ્વી નીચેનું. કયો આશીર્વાદ જોઈએ છે, શું જોઈએ છે? વધારે આત્મિક આશીર્વાદો માંગજો પ્લીઝ, તમને આપવામાં આવશે. જે અનદેખો છે એવો આશીષને માંગો, આપવામાં આવશે. प्रार्थना करें. तेरे नाम की महिमा होवे प्रभु, तेरा राज इस जग में आवे प्रभु. तेरे नाम की महिमा होवे प्रभु, तेरा राज इस जग में आवे प्रभु. प्रार्थना करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, प्रार्थना करते हैं हम.
दया करो स्वामी, दया करो प्रभु, दया करो स्वामी, दया करो प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, प्रार्थना करते हैं हम। ધન્યવાદ કરીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમને માન મહિમા અને ગૌરવ આપીએ છીએ પ્રભુ। આજ રાત્રિ આ ખુલ્લા આકાશ નીચે તમે પ્રભુ અમને તમારા બાળકો તરીકે પ્રભુ એકત્રિત કર્યા છે। તમારા આત્મા દ્વારા તમે અમને દોરી લાવ્યા છે, માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ, ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ। કેમ કે બાપના ખેંચ્યા વગર કોઈ તેની પાસે આવી શકતું નથી મારા દેવ। તમારા વચન પ્રમાણે પ્રભુ દૂર દૂરથી પ્રભુ જુદા જુદા ગામોમાંથી, જુદા જુદા ઘરોમાંથી પ્રભુ આ જગ્યા ઉપર તમે તમારા આત્મા દ્વારા તમે અમને એકત્રિત કર્યા છે, માટે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમને માન મહિમા અને ગૌરવ આપીએ છીએ પ્રભુ। આ ખુલ્લા આકાશ નીચે પ્રભુ ઓ પ્રભુજી તમારા વચન પ્રમાણે પ્રભુ તમારું વચન કહે છે 2 અથવા 3 એક મનના એક ચિત્તના થઈને જે કંઈ માગશે તે આકાશમાંના બાપ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવશે પ્રભુ। તમારા વચન પ્રમાણે આજ રાત્રિએ પ્રભુ અમે તમને પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ પ્રભુ। તમારા સેવકો સંતો તમારા લોક તરીકે પ્રભુ અમે તમને પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ પ્રભુ। ઓ પ્રભુજી તમારું વચન કહે છે કે જો મને પૃથ્વી પર તમે ઊંચો ઉઠાવશો તો હું સર્વ લોકને મારી ગમ ખેંચીશ પ્રભુ। તમારા વચન પ્રમાણે આ જગ્યા ઉપર આ મંડળીએ પ્રભુ ઓ પ્રભુજી તમારી સેવિકાના મારફતે પ્રભુ તમને ઊંચા ઉઠાવવામાં આવ્યા છે પ્રભુ। ત્યારે આ જગ્યાની અંદર તમારું નામ ઊંચું થાય પ્રભુ અને સર્વ લોકને અમે તમારી ગમ માગીએ છીએ પ્રભુ। તમે તમારા આત્મા દ્વારા કાર્ય કરો પ્રભુ। તમારું વચન કહે છે ન શક્તિથી ન બળથી પણ હું યહોવા મારા આત્મા દ્વારા કાર્ય કરીશ પ્રભુ। તમારા વચન પ્રમાણે પ્રભુ તમારા આત્મા દ્વારા તમે કાર્ય કરો પ્રભુ। અને જે આત્માઓ તમારા રાજ્યની બહાર છે પ્રભુ તેઓને તમારા રાજ્યની અંદર અમે માગીએ છીએ પ્રભુ। તમારા વચન પ્રમાણે અમે માગીએ છીએ પ્રભુ, કેમ કે તમારું વચન કહે છે માગો તો મળશે મારા દેવ। ત્યારે તમારા વચન પ્રમાણે અમે વિદેશોને વારસા તરીકે માગીએ છીએ પ્રભુ અને તમારો મહિમા થાય એવી કૃપા અને દયા અમે માગીએ છીએ પ્રભુ। તમારા વચન પ્રમાણે આપે તો દાસીના મુખમાં થઈને તમે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમે આજે વચન આપ્યું છે પ્રભુ। એ વચન દ્વારા પ્રભુ દરેકના હૃદય પટ પર લખાય પ્રભુ અને આવનાર સમયની અંદર 30 અને 60 અને 100 ગણા ફળ આવનાર બને પ્રભુ। તમારો મહિમા થાય પ્રભુ। ઓ પ્રભુજી જેમ નૂહ વિશ્વાસને યોગ્ય બને તેમ પ્રભુ અમને દરેકને તમારા વિશ્વાસને યોગ્ય બનાવો પ્રભુ અને અંત સુધી અમે તમારા વિશ્વાસમાં ટકી રહીએ, માટે તમારી કૃપા અને દયા અમારા પર થવા દો પ્રભુ। તમે પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમારી દાસીના મુખમાં થઈને પ્રભુ આજ રાત્રિ આ જગ્યા ઉપર વચનો બોલ્યા છો પ્રભુ। તમારું વચન કહે છે વચન સાંભળવાથી વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે પ્રભુ। તમારા વચન પ્રમાણે તમે દરેકના હૃદયની અંદર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરો પ્રભુ કે જેથી કરીને દરેકના જીવનો મહિમાવાન થાય પ્રભુ। દરેકના જીવનની અંદર તમારો મહિમા થાય પ્રભુ અને તમારું નામ ઊંચું થાય એવી કૃપા અને દયા અમે માગીએ છીએ પ્રભુ। અમે બધા તમારા હાથોમાં સમર્પિત થઈએ છીએ પ્રભુ। અમારી દરેકની પ્રભુ ઓ પ્રભુજી ભારે જુસરી તમારી ઉપર અમે લાખીએ છીએ પ્રભુ। તમારી હલકી જુસરીથી તમે અમને દરેકને ભરી દો પ્રભુ અને તમારો મહિમા થાય એવી કૃપા અને દયા અમે માગીએ છીએ પ્રભુ। ઓ પ્રભુજી આ માઇકનો જેટલી જગ્યા ઉપર અવાજ જાય છે પ્રભુ તેઓને દરેકને તમારા આશીર્વાદોથી આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ। ઓ પ્રભુજી માણસનો પ્રભુ નવો મનુષ્યને પ્રભુ તો હો રાબા ખાદા રાબા બિકરી બ્લો બિકરી બાસાબા ઓ રીખો બિકરી મહાલા કરો સુમંદિક રાજા ઓ રાબી માણ બિકરી બ્લો હલિકરો સુમંદિક રાજા યહોવાના આશીર્વાદો માણસને ધનવાન કરે છે, તેમાં કોઈ ખેદ મિશ્રિત નથી મારા દેવ। ત્યારે જ આશીર્વાદોને પ્રભુ આ જગ્યા ઉપર આવેલા દરેકના માટે અમે માગીએ છીએ પ્રભુ અને જેઓના ઘરોની અંદર અવાજ જાય છે પ્રભુ તેઓના માટે અમે આશીર્વાદો માગીએ છીએ પ્રભુ। ઓ પ્રભુજી આ જગ્યાઓમાં આવેલી દરેક મંડળીને તમે આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ। દરેક સેવકો સંતોને તમે આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ। દરેક કુટુંબોને આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ। દરેક ઘરોને તમે આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ અને જ્યાં સુધી અવાજ જાય છે તે દરેક ઘરોના તમે આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ। અત્યાર સુધી જેઓએ આંખોએ જોયા નથી પ્રભુ, તેઓની કાનોએ સાંભળ્યા નથી પ્રભુ અને તેઓના હૃદયોની અંદર બેઠા નથી પ્રભુ, એ આશીર્વાદોથી આજ રાત્રિએ તમે દરેકને તૃપ્ત કરો પ્રભુ તમારા વચન પ્રમાણે પ્રભુ અને અમે તમારા હાથોમાં સમર્પિત થઈએ છીએ પ્રભુ। ઓ રીખ બાબે કર્યો બદર સંબંધ કર્યોમાં ઓ રાત્રિ બડકો દીકરી હાલા કરો સંબંધ કરોડી
दिखलमा ओ आत्मा अंधकोश पर देखली मधुक्रेडिक समुद्र राजा तुझे दर्शन बतावी રહ્યો છું પ્રભુ એ આવનાર સમયની અંદર પ્રભુ આ ગામની અંદર સંપૂર્ણ થાય પ્રભુ અને કેવળ તારો મહિમા થાય પ્રભુ ઓ તારો મહિમા થાય પ્રભુ ઓ ન શક્તિથી ન બળથી પણ તું તારા આત્મા દ્વારા કાર્ય કર પ્રભુ અને તારો મહિમા પ્રગટ થાય પ્રભુ ઓ પ્રભુ જે આજે આ મંડળી છે તેને પ્રભુ ઓ પ્રભુજી તમારા વચન પ્રમાણે પ્રભુ જેમ પિત્તરને પ્રભુ ફલ્લેસ દ્વારા તેડવામાં આવ્યો પ્રભુ તેમાં મંડળી દ્વારા આમંત્રણ તમારી દાસને આપવામાં આવ્યું છે પ્રભુ અને તેના દ્વારા પ્રભુ આ જગ્યા ઉપર તમારા વચનનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે પ્રભુ જેમ પિત્તરે પ્રભુ બોધ કર્યો અને પ્રભુ 3,000 લોકો મંડળીની અંદર ઉમેરાયા પ્રભુ ઓ પ્રભુજી વિદેશીઓ મંડળીની અંદર ઉમેરાયા પ્રભુ ફરીથી તેણે બોધ કર્યો પ્રભુ અને વચન પ્રમાણે પ્રભુ 5,000 લોકો મંડળીની અંદર ઉમેરાયા પ્રભુ એ જ વચનનો આશીર્વાદ પ્રભુ આ જગ્યા ઉપર પ્રભુ અમે માંગીએ છીએ પ્રભુ એ જ વચનનો આશીર્વાદ અમે આ જગ્યા ઉપર માંગીએ છીએ પ્રભુ ઓ તારા આત્મા દ્વારા તું કાર્ય કર ને તારો મહિમા પ્રગટ થાય પ્રભુ એવી જ કૃપા અને દયા માંગતા અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સમર્પિત થઈએ છીએ પ્રભુ અમારા જીવનો તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુ જેમ સ્વર્ગમાં તમારી ઈચ્છા છે તેમ પ્રભુ આ જગ્યા ઉપર આવેલા દરેકના જીવનો વિશે પ્રભુ અમારા જીવનો વિશે પ્રભુ તારી ઈચ્છાઓ તારી યોજનાઓ પ્રભુ આ પૃથ્વી ઉપર સંપૂર્ણ થાય પ્રભુ અને કેવળ તમને માન મહિમા અને ગૌરવ મળે એવી કૃપા અને દયા માંગતા અમે બધા તમારા હાથોમાં સોંપતા యేసు પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ આમેન આપણે બીમારોને માટે પ્રાર્થના કરીશું પ્રભુની દાસી આવશે પ્રાર્થના કરશે અને ત્યાર પછી પ્રાર્થના કરીને આપણે છેલ્લી પ્રાર્થના બોલીને છેલ્લો હશે આંખોને બંધ કરીશું સર્વશક્તિમાન જીવિત પિતા જેટલા બીમારો ઊભા છે ઈસુ ખ્રિસ્તનું પવિત્ર રક્ત દરેક બાળકોના પ્રાણ આત્મા શરીર જીવન ઘરોમાં અન્ન જળ વસ્ત્ર રહેઠાણમાં માંગીએ છીએ તારા રક્તમાં છુટકારો તથા વિજય પણ છે અને હવે અમે સર્વ મંદવાડો પર સર્વભૂતો પર સર્વ રોગો પર અધિકાર અને પરાક્રમ સ્વર્ગમાંથી લઈ લઈએ છીએ ધમકાવીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં નીકળી જાય દરેક બાળકો ઈસુના સોળમાં જે સાજાપણું છે તે સાજાપણું પ્રાપ્ત કરે ઈસુના ઘાવથી આપણે સાજા થયા વચન પ્રમાણે ઈસુના ઘાવથી દરેક બીમારો સાજા થાય અને ઈસુ તું કહે છે જા તારા વિશ્વાસ પ્રમાણે તને થાવ ત્યારે આ બાળકો જે વિશ્વાસથી ઊભા રહ્યા છે તેઓના વિશ્વાસ પ્રમાણે તું તેઓને સાજા કરીને મહિમા લે કૃપા તથા શાંતિ ઉતરી આવો યેશુ અમે ઘટીએ તું વધો યેશુ નાસરીના નામમાં માંગીએ છીએ આમેન ઓ આકાશમાં ના મારા બાપ તમારું નામ પવિત્ર મને તમારું રાજ્ય बुराई से छुत केम के राज तथा पराक्रम तथा महिमा सर्वकाश तुम्हारे जीवन आमीन। पिता का प्रेम पुत्र का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सर्वदा प्रार्थना के हर विषय के ऊपर आज सुने वचन के ऊपर दासी के ऊपर और हमारे जीवन के हर एक कामों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए हो आमीन।